Hello everyone, can you hear me? Okay, let's start with our next numerical. Now again, considering the four room, uh, uh, okay, considering the four room apartment with a front veranda and back veranda. Okay, this particular plan has the front veranda as well as the back veranda. Okay, the problem with the veranda problem is that in most of the cases the thickness of the veranda wall, okay, जे काही तुमची वरांड्याची जी काही wall असेल, that particular wall has a less thickness than the main wall of the particular building. Okay, therefore while calculating the or while dividing the particular plan in the various long walls or short walls, we cannot continue the wall. Okay, suppose आता जर हा simple plan असता, okay, इथं तुमचे जे काही ही जी काही तुमची वॉल आहे, हे ज्या काही दोन वॉल आहे, इफ दोज वॉल आर वेरंट ऑफ द less thickness, then you can have considered this particular whole wall as a long wall. Okay, but as this particular wall is of the only uh, 200 mm, okay, whereas the main wall is of the 300 mm, so we cannot continue this particular wall as a long wall. Okay, only this particular wall is will be considered as a long wall, and we have to again do the another calculation for this particular wall. So whenever there is a change in the thickness of the wall, we have to consider that particular wall as a separate wall. Okay, whether it is in the center line method or in the long wall short wall method. Okay, so now, okay, so for that purposes, always consider the different जे काही तुमचे दोन वेगवेगळ्या widthच्या वॉर्ड असतील तर त्यांना वेगवेगळे डिफरंट आपण कन्सिडर करणार. ओके, अगेन रिमेंबर दॅट ऑलवेज गिव्ह अ प्रायोरिटी टू द main walls. Okay, whenever calculating either excavation, PCC or any other calculation, always give the always give importance or priority to the main walls, and then calculate the quantities of the various other walls. Okay, only give the importance to the main walls. Okay, now in this particular example, dividing this particular whole plan into the various long walls and short walls. Okay, now always तुम्हाला फक्त मेन जे काही वॉल्स आहे त्याला इम्पॉर्टन्स द्यायचा आहे. देअरफॉर डू नॉट हा जो काही तुमचा एवढा पार्ट असेल किंवा हा जो काही तुमचा पार्ट असेल, ओके, याला रिमूव्ह करून द्यायचं, इग्नोर करायचं. फक्त जी काही तुमची मेन बिल्डिंग आहे, ओके, ही जी काही मेन बिल्डिंग आहे तुमची तेवढीच तुम्हाला कन्सिडर करायची आहे. ओके, हा जो काही तुमचा टॉप पोर्शन असेल किंवा बॉटम पोर्शन जो काही असेल जिथं तुमची जी काही विड्थ ऑफ द वॉल आहे दॅट इज डिफरंट, इग्नोर दॅट. ओके, नाउ कन्सिडरिंग ओनली दिस पर्टिक्युलर वॉल, फक्त रूम नंबर 1 2 3 4 एवढेच जे काही रूम आहे त्यातच फक्त आपण प्लॅन कन्सिडर करू, आणि त्यानंतर हे जे काही दोन सब वॉल्स आहेत, ओके, किंवा सेकंडरी वॉल्स आहेत त्याचं कॅल्क्युलेशन आपण नंतर करू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, now you can dividing considering the all of the horizontal walls as the long walls and all of the vertical walls as the short wall. त्या तसं जर आपण केलं तर ही जी काही पर्टिक्युलर तुमची वॉल आहे, this one and this one will be your first long wall. Okay, now another this particular wall and this particular wall, this will be your second long wall. Okay, whereas the walls between the two long walls, all of the walls between the two long walls or the vertical walls between the two long walls will be considered as a short wall. Therefore this particular wall and this particular wall will be short wall 1, this particular wall and this particular wall will be short wall 2, and this particular wall and this particular wall will be short wall 3. So we have total two numbers of the long walls. Okay, two numbers of the long wall, whereas three numbers of the short wall. Okay, आपण असं कन्सिडर करू शकतो, किंवा फॉर द इज ऑफ द कॅल्क्युलेशन, ओके, अगेन अजून इझी करण्यासाठी आपण जे काही आपण
long walls आणि short wall आहे by considering all the vertical walls as the long walls. Okay, or second option is considering all the horizontal walls as the long walls, whereas consider vertical all the vertical walls as the long walls and all the horizontal walls as the short wall. If we go through that particular point, then this walls, okay, then this particular wall will become a long wall 1. ओके, हे जे काही दोन वॉल असतील तुमच्या ते लॉंग वॉल 1 बनतील. त्यानंतर ह्या ज्या काही दोन वॉल्स आहे दिस विल बिकम युअर लॉंग वॉल 2. अदर देन this particular wall will be short wall 1. ओके, ह्या तिन्ही ज्या वॉल असतील नंतर शॉर्ट वॉल 1 पडतील आणि ही जी काही वॉल असेल अगेन दॅट विल बी शॉर्ट वॉल 2 and this wall again will be the short wall 3. Okay, so again here the number of long walls are 2. Okay, number of long walls are 2 and number of short walls are 3 again. Okay, number of long walls will be 2 and number of short walls will be 3. Now again हा झाला तुमचा दुसरा पॉइंट. ओके, फर्स्ट आपण ऑल हॉरिझॉन्टल वॉलला लॉंग वॉल कन्सिडर केला आणि व्हर्टिकल वॉलला शॉर्ट वॉल कन्सिडर केलं. सेकंड आपण ऑल व्हर्टिकल वॉलला लॉंग वॉल कन्सिडर केला आणि ऑल हॉरिझॉन्टल वॉलला शॉर्ट वॉल कन्सिडर केलं. ओके, नाउ दोघींमध्ये काहीही बदल झाला नाही. तुमचे लॉंग वॉल 2 होते आणि इथं सुद्धा शॉर्ट वॉल 3 होते. इथं सुद्धा तुमचे लॉंग वॉल 2च आले आणि शॉर्ट वॉल 3 आले. ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन इज the purpose of our estimate. While preparing the estimate, we look out for the two things. Okay, first one is accuracy. Okay, the particular estimate should be as accurate as possible. Second one is the particular estimate should be less tedious as possible. Okay, as much as the less tedious जेवढं तुमचं theoretical जेवढं तुमचं tediousness कमी होईल तेवढं सोपं असेल. So if there is a way we can decrease the number of long walls or short wall, we always go for that particular way. Okay, so combining आता आपण combining both of this method. Okay, first मध्ये आपण all the horizontal walls long wall consider केले आणि vertical walls short wall consider केले. सेकंड मध्ये आपण all vertical walls long wall consider केले आणि all horizontal walls short wall केले. Now combining both of the methods. Okay,
Okay, hello, can you hear me? सो आवाज कुठून कट झाला होता आपला? इथपर्यंत आलं होतं का? लॉंग वॉल मल्टिप्लाइड बाय 2. ओके, लॉंग शॉर्ट वॉल मल्टिप्लाइड बाय 2. ओके ओके. ही स्लाइड आपण परत एकदा करू. ओके, सो कंबाइनिंग बोथ ऑफ द मेथड्स, आपण जे काही रूम 1 आणि 2 होतं. ओके, फॉर रूम 1 आणि 2 वी कन्सिडर ऑल ऑफ द वर्टिकल वॉल ऍज अ long walls and all of the horizontal walls as the short wall. Okay, whereas for room number 3 and 4 we are going to consider all of the horizontal walls as the long walls and vertical walls as the short wall. Therefore the number of long walls become 2 and number of short wall becomes 2. Okay, particular three methods. Okay, the quantity calculated by all of these three methods will be similar. So whichever you think is suitable, or whichever you think is easy for you, you can go with it. Okay, but in practical मध्ये आपण काय करतो, जी काही थर्ड मेथड आहे त्यामध्ये ती आपण यूज करतो. Cause in case of the third method, the number of long walls, इथं तुमच्या टोटल वॉल्स किती होत्या? 5 येत होत्या. इथं तुमच्या नंबर ऑफ वॉल्स किती येतात? फक्त 4 येतात. ओके, फॉर फर्स्ट अँड सेकंड द नंबर ऑफ लॉंग वॉल्स अँड नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल विल बी 5. Okay, a total walls will be 5. Another for the second it will be another again 5, and for third it will be only 2 plus 2 4. Okay, ओके, सर्वांना समजलं का? मला एकदा सांगून द्या. ते कॅल्क्युलेशन तुमचं इम्पॉर्टंट नाहीये. यू शुड ओके ओके, एकदा परत एकदा आपण घेऊ. ओके, रिपीट. ओके, फर्स्ट समजलं. ओके, इन द फर्स्ट केस आपला जो रेग्युलर, ओके, आपण जे रेग्युलर यूज करतो आपण ते सिमिलरली केलं. ओके, इन रेग्युलर एक्झाम्पल आपण काय केलं? ऑल ऑफ द हॉरिझॉन्टल वॉल शुड बी कन्सिडर ऍज अ लॉंग वॉल्स अँड ऑल ऑफ द व्हर्टिकल वॉल शुड बी कन्सिडर ऍज द short wall. Okay, so by considering that, what we are doing, we are considering this all of these horizontal walls, okay, as a okay, we are considering all of these horizontal walls as the long walls. Okay, जे काही तुमचे सर्व रेड ने जे काही मार्क केलेले आहे, all of those are the long walls by considering horizontal walls as the horizontal walls as the long walls. Okay, and जे काही तुमचे ब्ल्यू ने इथे डिफाइन केलेले आहे, all of those were the short walls. Okay, by considering vertical walls as the short wall. Okay, now in the second case, what we are doing, we are doing opposite of that particular section. Okay, in this case we are considering all the vertical walls as the long walls and the horizontal walls as the short wall. Therefore this particular wall, this whole vertical walls or this vertical walls all becomes the long walls. Again इतर जे काही रेड ने मार्क केलेलं आहे ते तुमचे long walls झाले. Okay, and considering the horizontal walls as the short wall, so again this particular walls, all of this becomes the short wall, and walls between the two long walls will be considered as the short walls. Okay, so again considering the vertical walls as the long walls and the horizontal walls as the short wall. Okay, now in both of the cases, what happens, the total number of walls will be 2 plus 3. Okay, इथं जे काय आहे तुमचे ते रेड वाले जे काय आहे, ही फर्स्ट वॉल तुमची LW1 LW1 LW1,
This will be your LW1. Second will be LW2, LW2. Okay, long wall second, long wall second. म्हणजे total number of long walls are 2. Next will be the ही तुमची short wall 1, short wall 1, short wall second, short wall second, and this with the short wall third and short wall third. So number of short wall will be again 3. So total number of long walls and short wall will be 5. In the second case, where all the vertical wall are considered as the long walls and all the horizontal walls as considered as the short wall, again the LW1 will be, okay, ही जी तुमची आहे ती LW1, again LW2, this will be LW3, and this will be LW4. Okay, walls having the same length will be considered as the same long wall. Okay, so long wall 1, long wall 1, long wall 2, long wall 2. Therefore number of long walls will be 2. Now considering horizontal walls as the short wall, so this will be short wall 1, short wall 2, and short wall, sorry, short wall 1, short wall 1, and short wall 1. So SW1 will be, number of SW1 will be 3, and again this will be short wall, okay, this will be short wall second, short wall second, and this will be short wall third, short wall third, that is SW2, SW2, and SW3, and SW3. Therefore the number of short wall will becomes 3. Okay, SW1, SW2, and SW3. Again the total number of walls will be 5. म्हणजे तुम्हाला 5 वेळेस सर्वांचं कॅल्क्युलेशन जे काय आहे ते तुम्हाला करावं लागणार आहे. ओके, so now the aim of the estimating and costing is to prepare the accurate estimate as well as the less tedious estimate. म्हणजे जेवढे तुमचे कॅल्क्युलेशन कमी असतील तेवढं तुमचं चांगलं. So what we do, we combine these both of the methods. Okay, we combine both of the methods by considering पार्ट ऑफ द जो काही तुमचा हा पर्टिक्युलर फक्त रूम 1 आणि रूम 2 आहे, यासाठी आपण काय कन्सिडर करणार, सॉरी, कन्सिडरिंग रूम 1 आणि रूम 2 साठी आपण कन्सिडर करणार ऑल ऑफ द वर्टिकल वॉल्स एज द लॉंग वॉल. देअरफॉर दिस पर्टिक्युलर वॉल बिकम्स लॉंग वॉल 1, दिस पर्टिक्युलर वॉल अगेन बिकम्स लॉंग वॉल 1. ओके, दोघांचे सेम असल्यामुळे इट विल बिकम द लॉंग वॉल 1. नाउ फॉर द हा एक सेपरेट रूम कन्सिडर करा आणि हे जे काही दोन रूम आहे ते सेपरेट कन्सिडर करा. सो फॉर फर्स्ट वर्टिकल वॉल जे आहे ते आपण लॉंग वॉल घेतले आणि हॉरिझॉन्टल वॉल आपण शॉर्ट वॉल घेतले. सो this two becomes long wall, and then this horizontal walls becomes the short wall. So this will be SW1, SW1, SW2. Okay, so this will be SW1. Now considering this particular room, that is room number 3 and room number 4. Therefore all the horizontal walls will, in this particular case the horizontal walls will be long walls and the vertical wall will be short wall. Therefore considering ही जी तुमची वॉल असेल, ही दिस वॉल बिकम्स लॉंग वॉल 1. ओके, ह्या जो दोन्ही वॉल असतील तुमच्या लॉंग वॉल 1, अँड दिस वर्टिकल वॉल्स बिकेम द शॉर्ट वॉल 1. ओके, सो देअर बाय कन्सिडरिंग जो काही पर्टिक्युलर प्लॅन आहे त्याला दोन याच्यामध्ये पार्ट मध्ये डिवाइड केल्यानंतर आणि दोघांना सेपरेट मेथड लावल्यानंतर, म्हणजे एकामध्ये वर्टिकल वॉल्स लॉंग वॉल कन्सिडर केले आणि एकामध्ये वर्टिकल वॉल शॉर्ट वॉल कन्सिडर केले. बाय कन्सिडरिंग दॅट जे काही तुमचे टोटल नंबर ऑफ लॉंग वॉल्स होते ते आधी 5 येत होते रेग्युलर मेथडने, त्याच्यानंतर तुमचे मेथड झाले ओके 4. So in this particular case the calculation has not too much, कॅल्क्युलेशनला जास्त काही फरक नाही पडला, तुमची फक्त एक वॉल जी आहे ती तुमची कमी झाली. ओके, ऍज पर दिस पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन. ओके, बट ओके, यामध्ये कॅल्क्युलेशन मध्ये तुमचे काही फरक नाही पडला. बिन इन केस ऑफ द लार्जर बिल्डिंग्स वेर देर आर मल्टिपल प्लॅन्स, जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणार, बिल्डिंग कॅल्क्युलेशन जेव्हा तुम्ही करणार, तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये आहे 1 BHK 2 BHK स्टोरी और मल्टिपल रूम स्टोरी. In that case when there will be a WC bath will be there, so in that case you have to calculate the quantity by considering the number of long walls. तुम्हाला जेवढे कमी करता येईल तेवढं तुम्हाला करायचं आहे. ओके, सो दिस इज द मेथड विच इज यूज इन द प्रॅक्टिकल. ओके, आपण जे आधी म्हटलं होतं की फक्त लॉंग वॉल हॉरिझॉन्टल करायचं आणि वर्टिकल जे काही वॉल्स असेल त्याला शॉर्ट वॉल म्हणायचं. सो we may distribute the particular whole plan in different section and apply a different method to the each plan. Okay,
Hope you have understood this particular section. Okay, now considering the same, तुमचे जे काही now solving the हो, प्रत्येक न्यूमेरिकल मध्ये आपण पर्टिक्युलर यूज करू शकतो, बट मी सांगेन तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये मॅक्झिमम यूज करू नका. एक्झामिनेशन मध्ये जे काही हॉरिझॉन्टल वॉल आहेत त्यांना लॉंग वॉल आणि व्हर्टिकल वॉल आहेत त्यांना शॉर्ट वॉल कन्सिडर करा. दोन मेथडचं कॉम्बिनेशन हो करा. ओके, दिस इज टू टीच यू. ओके, दिस इज द प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता आपण फक्त काय करतो, लेक्चर मध्ये आपल्याला शिकवलेलं असतं की हॉरिझॉन्टल वॉल आणि शॉर्ट वॉल असतात, सॉरी हॉरिझॉन्टल वॉल लॉंग वॉल असतात आणि व्हर्टिकल वॉल शॉर्ट वॉल असतात. पण जेव्हा तुम्ही साईट वरती जाणार किंवा तुमच्याकडे मोठा प्लॅन होतो, जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल्स परफॉर्म करता तेव्हा तुमचा प्रॉब्लेम होतो. देअरफॉर वी आर टेकिंग दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल बाय कंबाइनिंग बोथ ऑफ द मेथड्स. ओके, लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल या दोघांना कंबाईन करून आपण पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करत आहोत. इवन इन केस ऑफ द एक्झाम मध्ये करू नका. मॅक्झिमम एक्झाम मध्ये तुम्हाला छोटे न्यूमेरिकल असतात, 1-2-3 रूमचे आणि सिम्पल न्यूमेरिकल असतात. त्यामध्ये नंबर ऑफ लॉंग वॉल समोर शॉर्ट वॉल जास्त येत नाही. दिस विल बी मोस्टली युजिंग ऍज अ प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, जिथे तुम्ही नंबर ऑफ रूमचे किंवा त्याच्यामध्ये डब्ल्यूसी बात वगैरे सेपरेट वगैरे असेल, जिथे नंबर ऑफ लॉंग वॉल्स आणि शॉर्ट वॉल जास्त असेल तिथे तुम्हाला तो यूज करता येणार आहे. नाउ सॉल्विंग दिस पर्टिक्युलर न्यूमेरिकल. ओके, सो फर्स्ट कॅल्क्युलेशन ऑफ द LW1. ओके, आपण LW1 कोणती कन्सिडर केली आहे? दिस व्हर्टिकल वॉल इज कन्सिडर ऍज अ okay, this wall will be considered as a long wall. Okay, and short wall one will be this all of short wall one will be all of this particular walls. Okay, त्यामुळे हा जो काही तुमचा पोर्शन आहे हा तुमचा झाला. नेक्स्ट talking about the room 3 and room 4. Now the long wall 2 will be horizontal walls, this particular wall and this particular wall as the long wall, and short wall 2 will be horizontal walls. Okay, ह्या ज्या काही सॉरी वर्टिकल वॉल ज्या काही तुमच्या आहे, दिस विल बी द शॉर्ट वॉल सेकंड. ओके, म्हणजे जे काही तुमच्या मेन्स वॉल्स आहेत त्या सर्व कव्हर झाल्यात. नाउ जे काही तुमचे वरांडाज होते त्याचे जे काही सेपरेट कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे. सो अगेन considering horizontal walls as a long wall, then LW1, LW3, okay, LW3 will be for the front veranda. This particular horizontal wall will be known as the LW3, and this particular vertical wall will be known as the short wall 3. Okay, similarly for this veranda, okay, for the top veranda, the LW4 will be this particular horizontal wall, sorry, this particular horizontal wall, and short wall will be these two vertical walls. Okay, त्यामुळे आता सर्वांना कव्हर झालं. ओके, होल जो काही तुमचा प्लॅन होता आपला तो कव्हर झाला बाय कन्सिडरिंग द व्हेरियस लॉंग वॉल्स अँड द व्हेरियस शॉर्ट वॉल्स. ओके, हे तुम्हाला सर्वांना समजलं का? आपण सर न्यूमेरिकल लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल कसे कन्सिडर केलेत तर? ओके, एव्हरीबडी गॉट दॅट. ओके, याबद्दल कुठलाही काही डाऊट असेल तर मला सांगा. ओके, हा व्हिडिओ मी तसा परत अपलोड करणारच आहे, तरी तुम्हाला कोणालाही डाऊट असेल तर सांगा. ओके, नाउ calculation of the center to center line length for the each wall. Okay, considering
फर्स्ट रूम 1 and रूम 2 साठी आपण कॅल्क्युलेशन करू LW1. So LW1 will be this particular wall, center to center line length of this particular wall will be first 0.15. okay, ही जी काही wall आहे त्याची half wall width. okay, then height of that particular room, that is 6 meter. Then again width of this whole width of this particular wall, that is 0.3, plus height of the room 4 sorry, height of the room 1, that is 4 meter. And again half width of this particular wall. So long wall 1 will be 0.15 plus 6 plus 3.3 plus 4 plus 0.15. Again calculating the short wall center to center line length for the short wall 1. ही तुमची जी काही wall आहे ती short wall 1 आहे. Therefore 0.15 for this wall, half width of the wall, plus 5 plus 0.15 of this particular half width of this particular wall. That will give us 0.15 plus 5 plus 0.15. Similarly, for the long wall second, now this is the our long wall second. Therefore, again calculating the 0.15 of this particular wall, then width of the particular room, that is 5 meter. Then again 0.3 for this width particular wall. Then again room width, that is 4, and again half width of this particular wall, that is 0.15. So therefore, the long wall width will be 0.15 plus 5 plus 0.3 plus 4 plus 0.15. Now the vertical walls are the short wall. Therefore, again the calculation will be 0.15 or half width for this particular wall, and then height of the room, that is 4 meter, and again 0.15 for this vertical wall, sorry, horizontal wall. Therefore 0.15 plus 4.5 plus 0.15, that will give us the center to center line length for the short wall second. Again considering front veranda. okay, the center to center, again center to center line distance इथं कॅल्क्युलेट करताना, आता फ्रंट व्हरांडासाठी कॅल्क्युलेशन करताना आपल्याला सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा. Now for this particular wall, the center line will go through the center of this particular wall, but हा जो काही तुमचा that main wall was of the 0.3 meter, whereas the secondary wall or the veranda wall is of the 0.2 meter. So the length of the wall will the center line of the wall will not coincide with this particular wall. okay, ही जी वॉल विड्थ होती त्यांची तुमची 0.3 होती, whereas this wall width is 0.2. Therefore the center line will not coincide this particular wall. Therefore जर आपण इथं जे काही 4.5 मीटर, सॉरी the width आपण 4 मीटर आणि प्लस आपण हाफ विड्थ करतो आपण. नाउ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर विड्थ. ओके, फक्त आपण हाफ विड्थ जर इथं केली, इथपर्यंत वॉलची जी काही आहे ते तुमची 4 मीटर आहे, त्याच्यामध्ये आपण हाफ विड्थ ऍड करून आपल्या सेंटर लाईन लेंथ भेटते. बट दिस पर्टिक्युलर वॉल जी आहे ती तुमची इथं येत आहे. ओके, जर आपण कंटिन्यू केली तर ती इथं वॉल येत आहे. देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स. सो ते अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करणार, आपल्याला आउट टू आउट डिस्टन्स फाइंड आउट करून घ्यायचं, कारण आउट जो आहे तो तुमचा कोइन्साइड होत आहे. ओके, जर तुम्ही इथून स्टार्ट केलं 5 मीटर केलं प्लस 0.3 मीटर केलं प्लस 4 मीटर केलं, देन इन दॅट केस द वॉल विल नॉट कोइन्साइड विथ दिस द internal side of the wall will not consider with coincide with the 0.2 meter wall. okay, therefore out to out distance आपण फाइंड आउट करणार आणि त्यामधून आउट टू आउट डिस्टन्स आपण फाइंड आउट करणार आणि त्यामधून हा जो काही हाफ विड्थ आहे तो मायनस करणार, म्हणजेच आपल्याला जी काही सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स आहे ते भेटून जाईल. सो देअरफॉर कॅल्क्युलेटिंग द सेंटर टू सेंटर लाईन लेंथ फॉर द लॉंग वॉल थर्ड विल इक्वल्स टू दिस फर्स्ट. ओके, टोटल सेंटर लाईन लेंथ आपल्याला माहिती आहे. ओके, फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर सेंटर लाईन टू द सॉरी फ्रॉम दिस ह्या सेंटर लाईन पासून ह्या सेंटर लाईन पर्यंत तुम्हाला डिस्टन्स माहिती आहे. सो आउट टू आउट डिस्टन्स विल बी दिस सेंटर लाईन लेंथ जे तुम्ही आपण काढलेलं. ओके, कॅल्क्युलेशन करा आहे किती येते तर 9.6 येते ते. ओके, फॉर लॉंग वॉल लॉंग वॉल 2 चं जे काही डायमेन्शन आहे आपण ते असेल 9.6. दॅट विल बी द सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर वॉल. ओके, ही जी काही पर्टिक्युलर वॉल आहे तुमची किंवा ही जी पर्टिक्युलर वॉल आहे त्याचं सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स विल बी 9.6. देअरफॉर
the total out to out distance from this center line to the outside of this particular wall will be 9.6 plus 0.15. कारण जी सेंटर लाईन आहे ती आपण फक्त हाफ वेट पर्यंत कन्सिडर केली, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपण ऍड केलं 0.15 and from that particular out to out distance we are going to deduct the 0.1 as a half of the 0.2 wall. ओके, डिस्क्रिप्शन मध्ये. ओके, याचं कॅल्क्युलेशन आज आपण सेंटर टू सेंटर कॅल्क्युलेशन करू. ओके, फर्स्ट विल बी द 0.15 plus 5 meter, okay, plus 0.3 plus 4 meter and plus 0.3 meter. Okay, that will give us the total quantity as a 9.75. okay, from that 9.75 out distance तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे, पण जे काही LW3 आहे त्यासाठी तुम्हाला ही जी काही पर्टिक्युलर वॉल आहे तिच्या सेंटर पर्यंत कन्सिडर करायचं. सो दिस वॉल इज ऑफ द 0.2 meter. Okay, therefore taking the half, deducting this particular half, that will give us the distance up to this particular center line. So LW3 will be 9.675 minus 0.1, that will give us the LW3 as a 9.65. okay, similarly for the short wall 3, okay, short wall 3 distance साठी तुम्हाला जो काही वरांडा आहे तो तुमचा 2 मीटरचा आहे. ओके, सो ओके, 0.15 आपण यासाठी ऍड केलं की आपल्याला लॉंग वॉल सेकंड पासून डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स याचं माहिती होतं, त्यामुळे फक्त आउट टू आउट डिस्टन्स काढण्यासाठी आपल्याला फक्त 0.15 ऍड करायचं होतं. ओके, ओके, बघा लॉंग वॉल 2 चं जे काही आहे तुमचं 10.6 आलं होतं, शॉर्ट वॉल 2 चं 5.3 आलं होतं आणि त्यानंतर लॉंग वॉल 2 चं तुमचं 9.6 आलं होतं. ओके, द लेंथ ऑफ लॉंग वॉल इज 9.6 मीटर. देअरफोर कॅल्क्युलेशन अवॉइड करण्यासाठी आपण फक्त त्याच्यामध्ये 0.15 ऍड केलं. ओके, नाव किंवा तुम्ही डायरेक्ट या सेंटर लाईन पासून डायरेक्ट आउट पर्यंत जरी कॅल्क्युलेशन करू शकतात. ओके, जर तसं तुम्ही केलं तर 0.15 ओके प्लस 5 मीटर प्लस 0.3 प्लस 4 मीटर प्लस 0.3 मीटर, दिस विल गिव्ह अस द सेंटर लाईन पासून तर या आउटर वॉल पर्यंत डिस्टन्स भेटेल. त्यामधून फक्त तुम्ही हे पर्टिक्युलर हाफ विड्थ मायनस केली तर तुम्हाला या सेंटर लाईन पासून ही जी काही तुमची 0.2 ची वॉल होती त्याच्या सेंटर लाईन पर्यंत डिस्टन्स भेटेल. ओके, दोघींपैकी तुम्ही कसंही कॅल्क्युलेशन करू शकता. Again, short walls consider करताना, again for considering the short wall, it will be center to center line distance. Again, it will be center to center line distance. Therefore, ही तुमची 0.15 ची wall आहे. Therefore, half will be the 0.15 plus width of the veranda, that is 2 meter, plus half width of this particular wall. Okay, so half width, that is 0.15 plus 2 meter plus half width of this particular wall, that is 0.1. Therefore, the short wall 3 will be 0.15 plus 2 meter plus 0.1, that will give us the dimension as the 2.25 meter. Similarly, the long wall 4, लॉंग वॉल 3 चं जे डायमेन्शन असेल तेच तुमचं लॉंग वॉल 4 चं असेल. ओके, बोथ विल बी द सेम. देअरफोर वी कॅन टेक देम ॲज अ होल, पण आपण डिस्ट्रीब्यूट केल्यामुळे वेगवेगळेच कन्सिडर करू आपण. नाउ अगेन शॉर्ट वॉल 4 विल बी अगेन हाफ विड्थ ऑफ दिस पर्टिक्युलर वॉल, half width of this particular wall plus height, that is 2.5 meter, again half width of this particular wall. So 0.15 plus 2.5 plus 0.1, that will give us the center to center line distance for SW4 or short wall 4, that is 0.15 plus 2.5 plus 0.1, that will give us 2.75. okay, सर्व कॅल्क्युलेशन सिमिलर आहे, फक्त एका कॅल्क्युलेशन मध्ये इथं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे कारण तिथं जे काही सेंटर लाईन आहे ती कोइन्साइड होत नाही. ओके,
Yes, while indicating the wall, if the size of the cursor can be increased, it would help. Okay. Size minimum increase आपल्याला कसं ओके बघू आपण indicating the wall. Okay. ओके. नॉट टू वरी. जर तुम्हाला इथं कधी अंडरस्टँड झालं नाही तर प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला सर्व परत रिपीट होणार आहेत, कारण प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट पूर्ण तुमच्या प्लॅन नुसार तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. ओके. सो इफ यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प द एव्हरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर लेक्चर, वी कॅन कंटिन्यू इट इन द प्रॅक्टिकल. ओके. तरी एकदम डायरेक्ट शून्य समजत असेल असं नाही, काही डाऊट असले तर राहू द्या थोडा वेळ. वी विल टेक दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक इन द लॉंग वॉल, सॉरी, इन केस ऑफ द प्रॅक्टिकल. ओके. आधीचे जे काही एक्झाम केले आपण त्याच प्रकारचे एक्झाम्पल तुम्हाला मॅक्झिमम क्वेश्चन पेपर मध्ये येतात, पण तुम्हाला जर काही वेगळा क्वेश्चन आला तर ते तुम्हाला यायला हवं आणि ऍज वेल एज प्रॅक्टिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू आला हवं. त्यासाठी आपण काहीतरी वेगळं घेत आहोत. ओके. So we have got the long wall length and short wall length for the all of the walls. Okay. Now consider calculating the excavation in the foundation. Okay. First, long wall one. Okay, for the excavation long wall one, तुम्हाला माहितीच आहे की the length of the long wall will be center to center line distance plus half width of the item. Okay, sorry, half width of the item plus half width of the item. Okay, half width of the item on the one side and half width of the item on the second side. So calculate the long wall and short wall. Okay, short wall will be the minus width of the item. Calculate the quantity for the long wall one and short wall one. Calculate the length of the long wall one and length of the short wall one, and also calculate the quantity of the excavation for the long wall one and short wall one. Length will be 10.6 plus 0.9. That will give us the length as a 11.5 meter, and the short wall length will be 5.3 minus 0.9. That will give us the length as a 4.4 meter. Okay, multiplying with the height. Okay, now जी काही width of the item होती तुमची, main for the main walls, the width of the item was 900 meter. Okay, जी PCC width आहे तीच तुमची excavation ची width असते, and height will be 100 plus 500 plus 200. That will give us the 0.9. Okay, नाही 0.9 नाही, 500 plus 200 plus that will give us the 0.8. Okay, height of the excavation will be 0.8. So considering width as a 0.9, okay, as the width of the PCC, and height as a 0.8, that is 100 plus 500 plus 200, calculate the quantity of the long wall excavation in the long wall one and excavation in the short wall one.
Yes, the quantity will be 16.56 meter cube for the long wall and 9.504 meter cube for the short wall. Now, calculating the, okay, 9.504 and 16.56. Okay, now calculating the quantity of the long wall second and short wall second. Now, long wallचं कॅल्क्युलेशन करण्याचा आपला फॉर्म्युला काय आहे? Center to center line distance plus half width of the item on the one side plus half of the width and the other side. Okay, means इथली हाफ विड्थ आपण ऍड करतो आणि इथली हाफ विड्थ ऍड करतो. Therefore we are calculating the long wall as the out distance. Okay, now in this case हा जो काही पर्टिक्युलर वॉल आहे ती आपण ऑलरेडी कन्सिडर केले असते लांबुडे. In the previous example we have considered this is the long wall. Therefore okay, now if हे जे काही ब्लॅक ने आपण डिनोट केलेलं आहे, if now we consider this as a excavation pit. Okay, इथं जे काही आहे तुमचं ते एक्सकॅव्हेशन केलेलं आहे आपण. ओके, एक्सकॅव्हेशन आपल्याला करायचं आहे. ओके, now if we consider this particular excavation, this particular इथलं जे काही एक्सकॅव्हेशन आहे लॉंग वॉल साठीचं तुमचं, this particular excavation has already been done. Okay, त्यामुळेच आपण लॉंग वॉलचा फॉर्म्युला अप्लाय केला की सेंटर टू सेंटर लाईन डिस्टन्स प्लस विड्थ ऑफ द आयटम, म्हणजेच आपण लॉंग वॉलचा फॉर्म्युला आपण आउट टू आउट डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो. बट इन दिस पर्टिक्युलर केस this particular excavation has already been done. Therefore we have to deduct this particular quantity from the length of the long wall. Therefore therefore the length of long wall be center to center line distance आपल्याला माहिती आहे. ओके, center to center distance आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. ओके, we have to deduct this particular length as it has been already calculated or it has been already considered in the long wall 1. Okay, therefore the length of the long wall will be the center to center line length of the long wall minus half width of the item for this particular length plus half width of the item. Okay, out to out distance आपला फॉर्म्युला काय आहे? सेंटर टू सेंटर लाईन लेंथ प्लस हाफ विड्थ ऑफ द आयटम ऑन द बोथ साइड. सो इकडचे आपण इथपर्यंत पूर्ण कन्सिडर न करता, कारण आपल्याला आउट टू आउट डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा नाही, कारण हा जो काही पर्टिक्युलर पोर्शन आहे किंवा ही जी काही हाफ विड्थ ऑफ द वॉल आहे हॅज बीन ऑलरेडी कन्सिडर्ड इन द लॉंग वॉल 1. Therefore the length of the long wall will be whatever the center to center line distance minus half width of the item, because this has been already considered in the long wall 1 plus half width of the item on the other side. Okay, therefore the length of the long wall second will be 9.6, that was the center to center line distance, minus 0.9 divided by 2, that is the half width from the one side, and adding the half width from the other side, that will give us the 0.9 divided by 2. Okay, ह्या वॉल साठी जी काही आहे ती हाफ विड्थ ऑलरेडी कन्सिडर केलेली असल्यामुळे इथली आपण मायनस केली आणि इथं आपण तर प्लस करतोच, कारण आउट टू आउट डिस्टन्स घेतो. ओके, therefore the length of the wall will be plus आणि मायनस, त्यामुळे 9.6 will be the length of the long wall. आणि शॉर्ट वॉल साठी अगेन आपण कन्सिडरच करतो. शॉर्ट वॉल मध्ये कोणतीही आता
शॉर्ट वॉल मध्ये इथं कोणतीही वॉल मध्ये येत नाहीये तुमची. देअरफॉर इट विल बी द फॉर्म्युला विल बी सेम. दॅट विल बी 4.8 that is center to center line distance minus half width of the item from the one side and half width of the item from the other side. That will give us the length as of the long wall as 3.9 meter. Calculate the quantity of the long wall 2 and short wall 2. Okay, try to imagine the particular section. Okay, आपण जमिनीवर कसं एक्सकॅव्हेशन करणार ते इमॅजिन करण्याची हे करा की समजा जर असं कन्सिडर करा की आपण लॉंग वॉल जेव्हा कन्सिडर करतो आपण तेव्हा ते कन्स्ट्रक्शन कम्प्लीट करतो. ओके, समजा आपण ह्या पर्टिक्युलर जी लॉंग वॉल आपण कन्सिडर केली आणि ही शॉर्ट वॉल जे काही आपण कन्सिडर केली, म्हणजेच काय या पर्टिक्युलर लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉलचं कन्स्ट्रक्शन झालेलं होतं. ओके, म्हणजेच काय हा जो काही पर्टिक्युलर वॉल आहे त्याच्यासाठी 0.9चा जो काही पीट असेल तो ऑलरेडी आपण एस्कॅवेट केलेला होता. नाऊ वी हॅव टू एस्कॅवेट दिस पीट ऑल्सो. ओके, याचा सुद्धा तुम्हाला पीट जो आहे तो तुम्हाला एस्कॅवेट करायचा आहे. सो वाईल कॅल्क्युलेटिंग द क्वांटिटी जे काही आहे तुम्हाला हे जे काही आपण ऑलरेडी कन्सिडर हा जो काही भाग ही जी काही लेंथ आहे ती आपण ऑलरेडी याच्यामध्ये एस्कॅवेट केलेली असल्यामुळे ही तुम्ही आपण मायनस केली आणि इथं जी काय आहे ती आपण प्लस केली. ओके, कारण एंड टू एंड पर्यंत आपल्याला करायचं आहे. ओके, रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर आपण इथं मायनस का केली तर लक्षात ठेवा. ओके, सो नाव याचं सुद्धा आपलं एस्कॅव्हेशन झालं. अगेन दिस पर्टिक्युलर एस्कॅव्हेशन जर तुमचं झालं, देअरफॉर शॉर्ट वॉलची अगेन करताना आपण काय करतो, ही हाफ विड्थ जी आहे ती आपण मायनस करतो. अगेन इथली हाफ विड्थ आपण मायनस करतो कारण जे काही आहे हे जे काही लॉंग वॉल आहे त्याचं ऑलरेडी आपलं समजा एस्कॅव्हेशन झालेलं आहे, दोघांचं कन्स्ट्रक्शन झालेलं आहे. त्यामुळे इथं फक्त आपल्याला एवढाच जो काही पीट आहे तोच तुम्हाला फक्त कन्स्ट्रक्ट करावा लागेल कारण हा जो काही आहे तो ऑलरेडी बिल्ड झालेला आहे. ओके, सो ट्राय टू इमॅजिन इफ द पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन इज ऑन गोईंग. ओके, जसं तुम्ही लॉंग वॉल कन्सिडर करता तेवढं कन्स्ट्रक्शन झालं असं समजून चालत चला आणि मग त्याच्यानुसार पुढचं कॅल्क्युलेशन करत चला. ओके, so the long wall second quantity of the long wall second will be 13.824 and the for the short wall second it will be the 5.6161 161 आहे का 616 आहे जे काही तुमचं असेल. ओके, इथं गडबड असू शकते. 616 असेल किंवा 161 असेल जे काही असेल ते कॅल्क्युलेट करून घ्या तुमचं. ओके, क्रॉस व्हेरीफाय दिस पर्टिक्युलर अमाउंट. नाउ कॅल्क्युलेशन फॉर द लॉंग वॉल थर्ड. नाउ अगेन ही जी वॉल आहे तुमची लॉंग वॉल थर्ड आहे, बट द एज पर द सेक्शन the long wall third has a different section, therefore the width of the item will be different and the height of the item will be different. Okay, therefore again इथं जसं आपण केलं एका साईडला आपण जे काही width of the item आहे ती मायनस केली आणि एका साईडला आपण प्लस केली. ओके, इथं सुद्धा तसंच असेल. हा जो काही तुमचा एस्कॅव्हेशन पीट असेल ओके फॉर 0.9 mm चा जो काही एस्कॅव्हेशन पीट असेल तो ऑलरेडी कन्स्ट्रक्ट झालेला आहे. ओके, therefore if you want to calculate the excavation pit for this particular section then again we have to deduct the quantity. हाफ विड्थ जी काही असेल ही तुम्हाला क्वांटिटी मायनस करावी लागेल आणि इथली जी काही हाफ विड्थ असेल ते तुम्हाला प्लस करावी लागेल. ओके, सो फॉर दिस पर्टिक्युलर आयटम ही जी काही आहे तो तुमचा मेन बिल्डिंग असल्यामुळे विड्थ ऑफ द आयटम इज 900. ओके, वेर ॲज दिस पर्टिक्युलर वॉल जी असेल ती तुमची जी असेल ती सेकंडरी वॉल आहे. फॉर दॅट वॉल द विड्थ ऑफ द आयटम इज 500 मीटर. सो देअरफॉर इथं डिडक्ट करताना 900 चे हाफ दॅट इज 0.9 डिवायडेड बाय 2, वेरॅज इथं डिडक्ट ऍड करताना 0.5 डिवायडेड बाय 2. इथं जसं आपण केलं सेम इथं केलं आपण SW3 मध्ये. ओके, फक्त यामध्ये आपण काय कॅल्क्युलेशन केलं, एका साईडला तुमची जी काही वॉल होती ती 0.3 ची होती, इथं दोन्ही साईडला तुमची 0.3 ची वॉल होती. बट इन दिस केस एका साईडला जी काही वॉल आहे ती तुमची 0.9 ची आहे, वेर अदर साईडला जी वॉल आहे तुमची ती 0.6 ची आहे. सॉरी वॉल म्हणजे सॉरी
म्हणजे जे काही एक्सकॅव्हेशन आहे ते तुमचं 0.6 आहे, कारण द विड्थ ऑफ द वॉल इज डिफरंट. ओके, दिस इज द सेक्शन फॉर द जे काही तुमची सेकंडरी वॉल आहे 0.23 ची, सॉरी 0.2 ची, हा तुमचं सेक्शन आहे. एका साईडला तुमचं जे काही एक्सकॅव्हेशन होतं ते 0.9चं आहे, सेकंड साईडला तुमची वॉल जे आहे ती 0.2 ची असल्यामुळे एक्सकॅव्हेशन जे काही असेल ते फक्त 0.50चं असेल. देअरफॉर इथून ऍड करताना आपण फक्त 0.45 डिडक्ट करणार आणि ऍड करताना आपण 0.25 ऍड करणार. ओके, so width of the this particular long wall third will be 0.5, height will be 100 plus 300 plus 150, that will be 0.55. So calculate the long wall 3 and short wall. Again short wall साठी अगेन सिमिलर असेल, एका साईडला तुमची 0.3 ची वॉल आहे, सेकंड साईडला तुमची 0.2 ची वॉल आहे, त्यामुळे त्याचं जे काही पीसीसी आहे एका साईडला तुमचं 0.9 चा आहे, दुसऱ्या साईडला तुमचा 0.6 चा आहे. ओके, त्यामुळे एका साईडला 0.9 डिवाइडेड बाय 2 मायनस करणार आणि दुसऱ्या साईडला 0.6 डिवाइडेड बाय 2 मायनस करणार. ओके, कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी the long wall third and short wall third. लॉंग वॉल थर्ड आणि शॉर्ट वॉल थर्ड साठी क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करा. So the length will be 9.65 minus 0.3 plus 0.2, sorry, minus 0.45 plus 0.3, that will give us the length as a 9.5. And for the short wall length, the length will be 1.5. Calculate the quantity, we get the quantity for the long wall 3 as a 2.599 and the quantity of the short wall as a 0.426, or quantity बरोबर calculate करा. Quantity is 3.3963 and the quantity is short wall quantity is 0.5363. ओके, हाईट तुमची जर चेंज झालेली आहे आणि विड्थ सुद्धा चेंज झालेली आहे. ओके, लॉंग वॉल 1, शॉर्ट वॉल 1, लॉंग वॉल 2 आणि शॉर्ट वॉल 2 हे जे काही सर्व वॉल होते ते 0.3 चे वॉल होते तुमचे, त्यामुळे त्यांची जी काही पीसीसीची विड्थ जी असेल ती 0.9 होती आणि हाईट 0.8 होती. वेरॅज लॉंग वॉल 3 आणि शॉर्ट वॉल 3 ही जी काय तुमची ती 0.2 ची वॉल असल्यामुळे जे काही तुमचं हाईट आणि विड्थ असेल, ओके, विड्थ ऑफ द आयटम विल बी 0.6, पीसीसी ची विड्थ तुमची 0.6 आहे आणि हाईट जी आहे तुमची 0.55 आहे. ओके, as per the calculation the value should be 3.3963 and 0.5363. ओके, 3.43 क्वांटिटी आली काहींची. ओके, जी काय असेल क्रॉस व्हेरीफाय करा फक्त. कोणाची 3.135 होते, कोणाची 3.43 येते, कोणाची. Okay, most of the students are saying 3.135 and 0.495. Okay, so calculate करा बरोबर असेल तर. ओके, ओके, दिस विल बी द यानंतर अगेन आपलं शेवटचं घेऊनच टाकू आपण. ओके, LW4 ची लेंथ जी आहे ती LW3 सेम असल्यामुळे जी काही क्वांटिटी असेल ती तुमची सेम असेल. फॉर SW4 अगेन द कॅल्क्युलेशन विल बी सेम. एका साईडला तुमची 0.9 ची वॉल आहे, एका साईडला तुमची एका साईडला तुमची 0.3 ची वॉल आहे आणि एका साईडला 0.2 ची वॉल आहे. ओके, जसं तुमचं टॉपला सुद्धा तसंच आहे, एका साईडला तुमची 0.2 ची वॉल आहे, एका साईडला 0.3 ची वॉल आहे. देअरफॉर फॉर दिस द विड्थ ऑफ द आयटम विल बी 0.9 and this width of the item will be 0.6. Okay, again calculating the quantity. Okay, width is 0.5, sorry, असं सांगत चला. ओके, good point. The width is 0.5 not 0.6. Okay, great calculation there.
again calculating the as per the point 6 से 0.6 नाही okay 0.5 आहे okay width of the item is 0.5 again calculating the calculate the LW4 LW4 तुमचा LW3 ची जी क्वांटिटी असेल तीच असेल तुमची only SW4 will be there okay quantity will be LW4 आणि LW3 ची क्वांटिटी सेम असेल only the quantity of SW4 ची तुमची चेंज होईल सॉरी हा SW4 ची calculate the total quantity breadth is 0.60 ओके आपला याच्यामध्ये दिलेला आहे 0.6 सॉरी 0.5 for the 0.2 meter wall the width is 0.5 सॉरी 0.6 म्हणत होतो तुम्हाला केव्हाच आणि इथं तुमची 0.9 ओके टोटल क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करा किती आहे ते सांगा मला आणि आपण लेक्चर एंड करू आपण टोटल क्वांटिटी फॉर द एक्सकॅव्हेशन इन फाउंडेशन हे चुकीचे व्हॅल्यू आहेत ओके इथं आपण 0.6 म्हणून घेतलेला आहे दिस शुड बी 0.5 So the total quantity is I think 51.688. I think it will be correct. So this will be the end of our session. Okay, 51.319, 52.84, 51.319, 51.668. Okay, properly सर्वांनी कॅल्क्युलेट करा आणि एकच क्वांटिटी लिहा. ओके, डू नॉट राउंड ऑफ द क्वांटिटीज. ओके, आपला क्रॉस व्हेरीफाय करायचा आहे. आपण अजून जे काही तुमचे आपण 3 मेथड सांगितल्या तिघीनुसार आपण परत एकदा कॅल्क्युलेशन करून पाहू. ओके, okay, now you can leave the lecture.